सुप्रभात दर्शक बंधु आज हूँ नवेम्बर मास 27 तारिख गुरुवार। आसतु आज देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक नजर पकाइबा। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करि दियंतु एवं आपण केउ जिल्लारु हमर ही वीडियो को देखुचंती कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखंतु। तेबे आसंतु आज प्रमुख खबर गुड़िक नजर पकाइबा। आज प्रथम खबर एणिकी सबु स्कूल रे तृतीय श्रेणी एआई उपरे पाठ्यक्रम। देशर सबु विद्यालय रे तृतीय श्रेणी कृत्रिम बुद्धिमत्ता बा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा पाठ्यक्रम आरंभ करा जिवो। एथिपाई चलित वर्ष डिसेंबर सुधा संबल सामग्री हैंडबुक डिजिटल संबल विकसित करा जिवो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं कंप्यूटेशनल थिंकिंग शिखिबा चिंता करिबा एवं शिखाइबार अवधारणा को सुदृढ़ करिबो। यह सार्वजनीन हित पाई एआई रो प्रचलन को विस्तार करिबो। एही प्रयास जटिल आह्वान को समाधान करिबा लागि एआई रो नैतिक उपयोग दिगरे एक नूतन किंतु गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप। तृतीय श्रेणी एही वैषयिक शिक्षा आरंभ हेबा फଳରେ मौलिक स्तर रे याको शामिल करा जाय परिबो। परवर्ती खबर मार्गशीर मास अधा हेलाणी तथापि खसुनी कंचा परिबा दर उपरे आउ नियंत्रण नाही। आकाश छुआ परिबा दर कार्तिक मासरे जो दर थिला आज भी प्राय समान दर। क्रमागत भाव पनीपरिबार दर वृद्धि पाई पाणीपाग को दायी करिसेंती कटक छत्र बजार व्यवसायी। अदिनिया वर्षा जोगु अनेक फसल नष्ट हो जाइछि। साधारणतः एही समय अनेक परिबा अमल हेबा कथा, विशेषकर लोकाल परिबा बजार को आसीबा कथा, मात्र ताहा आसी पारि नाही। जो कारणरो राज्य रे एबे परिबा दर उच्च रहिछि। बजार को एबे जो कंचा परिबा आसुछि ताहा एबे साधारणतः पश्चिम बंग, रांची, बिहार, बेंगालुरु आसुछि। सेठारे मध्ये एबे परिबा दर उच्च रहुछि। एही समय कांकड़ किलो प्रति 30 रु 40 टंका रे बिक्रय हेबा कथा, आउ एबे एहा 80 टंका रे बिक्री होछि। पोटल भी 50 टंका रे बिक्रय हेबा कथा, एबे ता 100 रु 120 टंका रे बिक्रय होछि। बीन्स किलो 30 रु 40 टंका रे बिक्रय हेबा कथा बेले एबे एहा 80 टंका रे बिक्री होछि। टमाटो मध्ये 25 रु 30 टंका दर रे बिक्री हेबा कथा, किंतु एबे एहा 80 टंका रे बिक्री होछि। कलरा 40 रे बिक्रय हेबा परिवर्ते एबे 80 टंका रे बिक्रय होछि। भेंडी किलो 40 टंका रे बिक्री होतिला बेले ता किलो प्रति 80 टंका रे बिक्री होछि। जन्नी 40 टंका रु 70 टंका वृद्धि पाइथिला बेले कैप्सिकम 100 टंका रे बिक्री होछि। सजना छुई किलो प्रति 180 रु 200 टंका। अमृतभंडा 25 टंका रु 30 टंका। बंधाकोबी 40 टंका रु 50 टंका। फूलकोबी गोटा 60 टंका रे बिक्री होछि। तेबे दर वृद्धि को नहीं तीव्र असंतोष जाहिर करिसेंती खाउटी। परवर्ती खबर सर्वसाधारणक पाई खोलिब गुंडीचा मंदिर। डिसेंबर 1 तारिख सर्वसाधारणक पाई खोलिब गुंडीचा मंदिर। एथिपाई समस्त प्रकार व्यवस्था करा जायछि। एने सूचना दैछंती जिलापाल दिव्यज्योति परिडा। दीर्घ प्राय 6 वर्ष हैला बंद रहिछि गुंडीचा मंदिर। सूचना दे जिलापाल कहिसंती जे गुंडीचा मंदिर निकटरू हटिछि जबरदखल। भक्तों पाई होइछि व्यवस्था। गुंडीचा मंदिरर परिचालना करिब श्रीमंदिर प्रशासन। भक्तों पिछा टिकेटर मूल्य 10 टंका रहिबो। 5 वर्षरु कम, 80 वर्षरु अधिक और दिव्यांगक पाई देयमुक्त दर्शन व्यवस्था रहिछि। प्रतिदिन सकाळ 6टा रु संध्या 6टा पर्यंत मंदिर खोलिबो। नवेम्बर रु फेब्रुआरी पर्यंत सकाळ 6 रु संध्या 5टा जाए दर्शन। सिंहद्वार देई आड़प मंडप दर्शन पाई प्रवेश और प्रस्थान। मागणा चप्पल, मोबाइल स्टैंड और पानीय जल व्यवस्था। परवर्ती खबर बंगोपसागर रे हिब शक्तिशाली मिसाइल परीक्षण। 3 दिन जाए उड़ीबनी किछि विमान। 3 दिन बंद रहिब विमान चलाचल। उड़ीबनी कोनोसी भी विमान। बंगोपसागर रे शक्तिशाली मिसाइल परीक्षण करिब भारत, जहा पूर्व अपेक्षा अधिक भयंकर हेबाकु जाउछि। जोंथि पई समुद्रर किछि अंचल रे सतर्क सूचना बा नोटाम जारी करा जायछि। डिसेंबर 6 रु 8 मध्य रे एही परीक्षण हेबो बोली आशा करा जाउछि। रिपोर्ट अनुसार जो दिन मिसाइल परीक्षण हेब से दिन प्राय 1480 वर्ग किलोमीटर अंचल को नो फ्लाइंग जोन घोषणा करा जिवो। एही समय सीमा डिसेंबर 6 दिन 12:30 रु आरंभ होई डिसेंबर 8 तारिख दिन 3:30 जाए धार्य करा जायछि। प्रतिरक्षा विशेषज्ञ कहिसेंती जे पायलट एवं एयरलाइन विभिन्न रूट को परिवर्तन करि पारंती। सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम अनुसार सेमाने विमानर दिग बदलाई पारिबे। परवर्ती खबर खଣି ଓ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରାଯିବ। ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା
ଲଘୁ ଖଣିଜ ଚୋର, ଖଣି ମାଫିଆ ଓ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରାଯିବ। ଏନେଇ କଠୋର ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା। ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ତହସିଲଦାର, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ରୟାଲଟିକୁ ଲୁଟ୍ ହେବାକୁ ସରକାର ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା। ନୂଆ ଆଇନକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ସନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଭୂତି ଜେନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅଧିକ ଧାନ ଉଠାଇବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଓଡ଼ିଶାରୁ 58 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ କିଣିବ ଏଫ୍ସିଆଇ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ ବା ଏଫ୍ସିଆଇ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅତିରିକ୍ତ 8 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ତଥା ମୋଟ 58 ଲକ୍ଷ ଧାନ କିଣିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଖାଉଟି ବ୍ୟାପାର, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରବି ଫସଲ ପାଇଁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ 10 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି କରି 11 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସୂଚନା ମୁତାବକ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 4 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖରିଫ ଋତୁ ଓ ରବି ଋତୁ ପାଇଁ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଉଠାଣ ସହ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ନେଇ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ଗୁରୁବାର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ। ବିଧାନସଭା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳାଇବାକୁ ବସିଥିବା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଛି। ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗତକାଲି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ, ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମାଲିଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତା ସହ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ। ଏଥର ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶର ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ଅନୁଗୁଳ। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଳୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। ଗମ୍ଭୀର ହେଲାଣି ଦିଲ୍ଲୀ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ନାକେଦମ କଲାଣି ପ୍ରଦୂଷଣ। ଯେମିତି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସୁନି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର୍ରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଣିକି ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ହୁଇପ୍ ଜାରି କରିଛି ପିଏମ୍ଓ। ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଯାନବାହନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଯାନବାହନକୁ ବନ୍ଦ କରି ଇଭି ଚଳାଚଳକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ପିଏମ୍ଓ। ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନାହିଁ। କାରଣ ଅନୁଗୁଳ ସହରରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବା ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା 340କୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଏହା ଦେଶର ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ପାଲଟିଛି, ଯାହା ଏବେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଳୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆକାଶ ଧୂଆଁଳିଆ ହେବା ସହ ଏକ୍ୟୁଆଇ ଅତି ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଖସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ କଟକ ମଧୁପାଟଣା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜିତୁ ରାଉତ। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ 3 ସହଯୋଗୀଙ୍କ ନାଁରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜିତୁ ରାଉତ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। 3 ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କାରବାର, ଚିକିତ୍ସା ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୟୁମାନ ରୋଜଗାର କରିଥିବା ଟଙ୍କା ହେରଫେର ହେଉଛି ବୋଲି କହିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ମ୍ୟାନେଜର ଓ ପୁରା ଟିମ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଶରୀର ଅତି ଜଟିଳ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ହ୍ୟୁମାନ ଅତି ସିରିୟସ୍ ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଆଡମିସନ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସହ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଓ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଜଣାଉନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତକୁ ମିଳିଲା 2030 କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ ଆୟୋଜନ ଦାୟିତ୍ୱ। ପୁଣି ଭାରତରେ ହେବ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ। 2030 କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ ଆୟୋଜନ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାରତକୁ ମିଳିଛି। ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଗ୍ଲାସଗୋରେ କମନୱେଲ୍ଥ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଜେନେରାଲ ଆସେମ୍ବଲିରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଭାରତର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସହରରେ ଏହାକୁ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଔପଚାରିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଭାରତ ମଧ୍ୟ 2036 ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଗେମ୍ସ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଏକ ଦାବିଦାର ରହିଛି।
ତେଣୁ 2030 ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ଗେମ୍ ଆୟୋଜନ ଦେଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଭାରତ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2010 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। ଏହା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କରଣ 2026 ମସିହାରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଗ୍ଲାସ୍ଗୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେଣୁ ଗ୍ଲାସ୍ଗୋରେ ଚାଲିଥିବା ବୈଠକରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖେଳର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେଆଇନ ଗର୍ଭନିରୋଧକ ବଟିକା ବିକ୍ରି ନେଇ ରେଡ୍। ବେଆଇନ ଗର୍ଭନିରୋଧକ ବଟିକା ବିକ୍ରି ନେଇ ରେଡ୍। ରାଜଧାନୀରେ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଶୈଳେଶ୍ରୀ ବିହାରର ବିଭିନ୍ନ ମେଡିସିନ ଦୋକାନରେ ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟିମ୍ ଅଧିକାରୀ। ଅନେକ ମାମଲାରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି। ଡ୍ରଗ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରମାନେ ଗର୍ଭପାତ ବଟିକାର ଅନଧିକୃତ ବିତରଣ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟକ୍ ଏବଂ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି।